गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. इंटेग्रल कॅल्क्युलसच्या लेक्चर 57 मध्ये आपण एका नवीन आर्टिकलला सुरुवात करणार आहे. आर्टिकल 15.3 ज्याचं टायटल आहे प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेग्रल्स. प्रूव्ह दॅट इंटेग्रल a to b f of x dx into integral c to d g of y dy which is equal to integral a to b integral c to d f of x into g of y dx dy. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूफ लेट इंटेग्रल g of y dy which is equal to capital G of y. Then लेफ्ट हँड साइड जर कन्सिडर केलं इंटेग्रल a to b इंटेग्रल c to d f of x g of y dx dy which is equal to integral a to b f of x in bracket integral c to d g of y dy bracket complete bracket च्या बाहेर dx. So which is equal to integral a to b f of x in bracket capital G of y limits from c to d dx because integral g of y dy which is equal to suppose g of y. So which is equal to integral a to b f of x dx in bracket when we substitute upper limit instead of y g of d minus g of c. So which is equal to integral a to b f of x dx into you know that integral c to d g of y dy is g of d minus g of c आणि hence integral a to b f of x dx into integral a to b g of y dy which is equal to integral a to b c integral c to d f of x g of y dx dy. राइट हँड साइड कन्सिडर केलं होतं आणि लेफ्ट हँड साइड प्रूव्ह केलेलं आहे. बोलताना मी लेफ्ट हँड साइड सांगून दिलेला आहे. राइट हँड साइड कन्सिडर करून लेफ्ट हँड साइड प्रूव्ह केलेला आहे. नेक्स्ट आर्टिकल 15.4 फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ गॅमा मध्ये 1/2. गॅमा मध्ये 1/2 इज इक्वल टू आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सोल्युशन we know that gamma n which is equal to integral 0 to infinity e to the power minus t into t raised to n minus 1 dt by definition of gamma function. परंतु आपल्याला काय पाहिजे गॅमा मध्ये 1/2 म्हणजे n is equal to आपल्याला 1/2 सबस्टिट्यूट करावं लागेल. हेन्स गॅमा मध्ये 1/2 which is equal to integral 0 to infinity e to the power minus t into t raised to in bracket 1/2 minus 1 into dt. So which is equal to integral 0 to infinity e to the power minus t raised to minus 1/2 dt. Putting t is equal to x square, this implies dt is equal to 2x dx. When x is equal to 0, t is also 0. When x is equal to infinity, t is also infinity. That's why limit cannot be changed. So hence gamma मध्ये 1/2 which is equal to integral 0 to infinity e to the power minus x square into x square to whole raised to minus 1/2 into 2x dx. So which is equal to 2 times हा 2 कॅन्सल होऊन जाईल. हा x ला पॉवर -1 हा x ला पॉवर 1 हे सुद्धा काय होऊन जाईल x ला पॉवर 0 म्हणजे hence gamma मध्ये 1/2 which is equal to integral 0 to infinity e to the power minus x square into x square to the power minus 1/2 into 2x dx. मित्रहो हा 2 जो आहे तो आधी लिहून टाकला which is equal to हा 2 will be cancel x to the power -1 x to the power 1 that is x to the power 0 that means 1 and which is equal to 2 times integral 0 to infinity e to the power minus x square dx. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणू. रिप्लेसिंग x by y comma we have hence gamma मध्ये 1/2 which is equal to 2 times integral 0 to infinity e to the power minus y square dy. याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणा. किंवा याला आपल्याला असंही म्हणता येईल व्हेरिएबल कॅन बी चेंजेबल. व्हेरिएबल फक्त बदल केलेला आहे x च्या जागी y लिहिलेला आहे.
मल्टिप्लाइंग 1 and 2 कॉमा वी गेट लेफ्ट हँड साइडला गॅमा 1/2 इंटू गॅमा 1/2 म्हणजे गॅमा 1/2 चा वर्ग विच इज इक्वल टू राईट हँड साइडला 4 इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पॉवर मायनस x स्क्वेअर dx इंटू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पॉवर मायनस y स्क्वेअर dy. So which is equal to 4 times integral 0 to infinity e to the power ब्रॅकेट मध्ये मायनस ब्रॅकेट मध्ये x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इंटू dx dy. On transforming to polars, comma we get गॅमा मध्ये 1/2 ब्रॅकेट कंप्लीट त्याचा वर्ग विच इज इक्वल टू 4 times integral 0 to pi by 2 integral 0 to infinity e to the power minus r square into r d theta dr, because integral 0 to infinity e to the power minus in bracket x square plus y square dx dy which is equal to integral 0 to pi by 2 e to the power minus r square r d theta dr. जर तुम्हाला पोलार मध्ये त्याचं ट्रान्सफॉर्म करायचं असेल तर हा फॉर्म्युला आपल्याला इथे यूज करता येईल. सो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 च्या ऐवजी 2 टाइम्स 0 टू पाय बाय 2 इन ब्रॅकेट e टू द पॉवर मायनस आर स्क्वेअर लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डी थिटा. कसं आलं हो हे? जर आपण सपोज t इज इक्वल टू आर स्क्वेअर ठेवलं तर dt इज इक्वल टू 2r dr होते. याच्यातला 2 आर डी आर म्हणजे डी टी आणि इथं होईल ई टू द पॉवर मायनस टी. काय होईल? ई टू द पॉवर मायनस टी. परंतु लिमिट जे आहे वेन लिमिट्स काही बदललेलं नाही आहे, कारण की वेन टी इज आर इज इक्वल टू 0 टी इज ऑल्सो 0 वेन r is equal to infinity t is equal to infinity. किंवा सरळ सरळ इंटेग्रल 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e टू द पॉवर मायनस r स्क्वेअर r dr च कॅल्क्युलेशन e टू द पॉवर मायनस r स्क्वेअर इंटू 0 टू लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डी थिटा अजून लिहिता येईल. ठीक आहे. इथं काय केलेलं आहे आपण, इथे याचं आर डी आर इथे डेरिव्हेटिव्ह असल्यामुळे बाजूला डायरेक्ट त्याचं इंटिग्रेशन ई टू द पॉवर मायनस आर स्क्वेअर याच्यातला 2 वापरला 2r dr ई टू द पॉवर मायनस आर स्क्वेअर लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डी थिटा डायरेक्ट सुद्धा यूज करता येते. सो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 डी थिटा. व्हाय? बिकॉज व्हेन वी सबस्टिट्यूट अपर लिमिट ई टू द पॉवर मायनस इन्फिनिटी इज 1 upon e to the power infinity which is equal to 1 upon infinity which is equal to 0, and when we substitute 0 so minus 1 आणि तो dt चा जो येतो ना, ऍक्च्युअली इथं आपण तुम्हाला सबस्टिट्यूट करूनच दाखवतो. r स्क्वेअर इज इक्वल टू जर t ठेवलं किंवा मायनस टी ठेवलं तर काय येते? दिस इम्प्लाइज 2r dr विच इज इक्वल टू मायनस डी टी. ठीक आहे. मग ह्याच्यातला 2r dr च्या बदल्यात आला मायनस डी टी आणि e टू द पॉवर काय आला? e टू द पॉवर टी आला. आर स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस टी म्हणजे e टू द पॉवर टी आला. मग e टू द पॉवर टी चं इंटिग्रेशन e टू द पॉवर टी झालं. काय झालं? e टू द पॉवर टी. मग e टू द पॉवर टी म्हणजेच e टू द पॉवर मायनस आर स्क्वेअर. आणि वेन r इज इक्वल टू 0 when r is equal to 0 t is equal to 0 when r is equal to infinity t is equal to infinity म्हणजे लिमिट्स काही बदल होणार नाही. मग हे जे मायनस टी आहे जेव्हा लोअर लिमिट ठेवाल तुम्ही तेव्हा -1 येईल आणि तो मायनस आणि हा मायनस प्लस होऊन जाईल आणि सिम्पली विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू पाय बाय 2 डी थिटा मिळेल. अशा पद्धतीनं तुम्हाला ही
व्हॅल्यू मिळून जाईल. वेअर म्हणू शकता तुम्ही हे सबस्टिट्यूशन. सो 2 times integral 0 to pi by 2 d theta which is equal to 2 times in bracket theta limits from 0 to pi by 2 which is equal to 2 into pi by 2. 2 will be cancel pi. गॅमा मध्ये 1/2 चा वर्ग इज इक्वल टू जर पाय आहे तर दोन्ही साइडला 1/, दोन्ही साइडचं जर 1/2 ना आपण दोन्ही साइड केली पॉवर दिलं तर गॅमा मध्ये 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाय आपल्याला रिझल्ट मिळेल. सो नेक्स्ट आर्टिकल 15.5 बीटा फंक्शन. गॅमा आणि बीटा फंक्शन आहे त्याच्यापैकी गॅमा फंक्शनची डेफिनेशन आपण बघितली. आता आपण बीटा फंक्शन बघू आणि गॅमा फंक्शनचे रिझल्ट बी बघितले आपण. बीटा फंक्शन, द बीटा फंक्शन बीटा ऑफ m, n for m is greater than 0, n is greater than 0 is defined as beta of m, n which is equal to integral 0 to 1 x to the power m minus 1 ब्रॅकेट मध्ये 1 minus x to the power n minus 1 dx. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन. काय आहे बीटा फंक्शनची डेफिनेशन? बीटा ऑफ m, n which is equal to integral 0 to 1 x to the power m minus 1 into ब्रॅकेट मध्ये 1 minus x to the power n minus 1 dx. अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन. बीटा फंक्शनचा दुसरा फॉर्म आपल्याला बघायचा आहे. म्हणजे बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू जसं हे लिहू शकतो तसंच अजून काय लिहू शकतो बघा. पुट x इज इक्वल टू 1/1 plus y in equation 1, we get hence dx is equal to -1/1 plus y चा वर्ग into dy by formula of u upon v. when x is equal to 0, when x is equal to 0, इकडे जर 1 plus y upon 1 upon x आधीच लिहून घेतला आपण तर 1/0 is infinity, then y is equal to infinity. कारण की इन्फिनिटी असा एक कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये किती मिळवलं किंवा घटवलं तर त्याच्यावर काही परिणाम होत नाही. when x is equal to 1, when x is equal to 1 then y is equal to 0. कारण की 1 plus y is equal to 1, 1 will be cancelled, y is equal to 0. hence beta of m, n which is equal to integral infinity to 0 in bracket 1/1 plus y to the power m minus 1 into 1 minus 1/1 plus y bracket complete bracket ला power n minus 1 into minus dy upon 1 plus y चा वर्ग. so which is equal to integral 0 to infinity. हे जे मायनस साइन आहे याची लिमिटची इंटरचेंज केली. इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस y त्याला पॉवर m minus 1 इंटू याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं 1 plus y minus 1/1 plus y ब्रॅकेट मध्ये त्याला पॉवर n minus 1 dy upon 1 plus y चा वर्ग. हा 1 कटून जाईल आणि इथे m minus 1 आणि त्याला इथे n minus 1 म्हणजे काय झालं m प्लस n minus 2 आणि हा प्लस 2 म्हणजे डिनॉमिनेटरला काय राहील 1 plus y raised to m plus n. so which is equal to integral 0 to infinity y raised to n minus 1 dy upon 1 plus y raised to m plus n. जसं बीटा ऑफ m, n which is equal to integral 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus y to 1 minus x to the power n minus 1 dx आहे. तसंच बीटा ऑफ m, n is equal to तुम्ही हाही रिझल्ट यूज करू शकता. इथं मात्र लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 आहे, इथे मात्र लिमिट्स फ्रॉम 0 to infinity आहे. y raised to n minus 1 dy upon 1 plus y raised to m plus n. Remark: beta function is symmetrical in m and n. That is beta of m, n which is equal to beta of n, m. म्हणजे आपल्याला बीटा ऑफ m, n च्या ऐवजी बीटा ऑफ n, m सुद्धा कुठेही यूज करता येईल. कसं हो? दिस इज शोन बिलो.
बीटा ऑफ m comma n which is equal to integral 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx by definition. In this equation put 1 minus x is equal to y so that minus dx is equal to dy, that means dx is equal to minus dy. When x is equal to 0 comma then y is equal to 1, and when x is equal to 1 comma then y is equal to 0. Hence beta of m comma n which is equal to integral 1 to 0 x ची किंमत 1 minus y to the power m minus 1 into 1 minus x ची किंमत y raised to n minus 1 into dx ची किंमत minus dy. हा मायनस यूज करून हे जे लिमिट्स आहे फ्रॉम 1 to 0 याला 0 to 1 आपण लिहू शकतो. सो विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1 y raised to n minus 1 into 1 minus y ब्रॅकेट मध्ये त्याला पॉवर n m minus 1 into dy. मित्र हो, या इक्वेशन 1 सोबत जर याला कंपेअर केलं तर फक्त आणि फक्त काय आहे बदल, तर व्हेरिएबलचा बदल आहे. जिथे x आहे इथे y आहे, x आहे इथे y आहे. बाकी पॉवर मध्ये काय बदल आहे, x ला पॉवर m minus 1 आहे, इथं y ला पॉवर n minus 1 आहे. 1 minus x ला पॉवर n minus 1 आहे, 1 minus y ला पॉवर m minus 1 आहे. dx च्या जागी dy आहे. म्हणजे थोडक्यात जर सांगायचं म्हटलं तर इथे m आहे इथे n आहे म्हणून इथे m कॉमा n आला. हीच गोष्ट इथे n आहे आणि इथे m आहे म्हणून बीटा ऑफ n कॉमा m आपल्याला लिहिता येते. आणि हेन्स आपल्याला सहज सांगता येईल की बीटा ऑफ m कॉमा n विच इज इक्वल टू बीटा ऑफ n कॉमा m हे रिझल्ट आपल्याला कुठेही प्रॉब्लेम मध्ये यूज करता येईल. मित्र हो, आज आपण या लेक्चर साठी इथेच थांबणार आहे.